नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। प्रभारी मंत्री सरकारी सल्लागार आदिलाबादला भेट, चनाका कोराटा पंप हाऊसला भेट, अधिकाऱ्यांशी बैठक। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मंत्री सल्लागारांचे भव्य स्वागत, आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी शाल देऊन सन्मानित। आसिफाबादमध्ये सायबर फसवणूक पीडिताच्या या खात्यातून 3,09,000 गायब। मार्च रोजी लोक अदालत, जिल्हा मुख्य न्यायाधीश फायदा घेऊ इच्छितात। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राज्य उत्पादन शुल्क, पर्यटन आणि संस्कृती विभाग आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी गुरुवारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह आदिलाबाद जिल्ह्याचा दौरा केला। सल्लागार वेम नरेंद्र रेड्डी आणि सरकारी सल्लागार पी सुदर्शन रेड्डी यांनी हैदराबादहून एका विशेष हेलिकॉप्टरने रवाना होऊन जिल्ह्यातील भीमपूर आणि बोरज मंडळांतर्गत येणाऱ्या हत्तीघाट पंप हाऊस आणि चनाका कोराटा बॅरेज क्षेत्राची हवाई पाहणी केली। तर त्यांनी प्रकल्पाचे काम वेगवान करून ते विशिष्ट वेळेमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती आणि जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकास कार्यक्रमाची प्रगती मंत्र्यांना समजावून सांगितली। नंतर मंत्र्यांनी बालविवाह दूर करण्याच्या या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेल्या अभया कार्यक्रमाशी संबंधित विशेष पोस्टरचे अनावरण केले। बालविवाह रोखण्यासाठी त्यांनी सर्वांना या जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन केले। मैडम చూడండి సార్ తమ్ముడు ఫోన్ పట్టుకోవాలని మేడం అంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ మనం ఏమైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి మేడం చూడండి సార్ తమ్ముడు ఫోన్ పట్టుకోవాలని आदिलाबाद जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव, सरकारी सल्लागार पी सुदर्शन रेड्डी आणि वेम नरेंद्र रेड्डी यांनी आदिलाबाद जिल्ह्याला भेट दिली। त्यांनी बोरज मंडळातील चनाका कोराटा बॅरेज पंप हाऊसला भेट दिली। हत्तीघाट येथे आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले आणि शाल देऊन सन्मानही केला। तर नंतर त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली। मंडल संघटना
మన जिल्हा मुख्य न्यायाधीश प्रभाकर राव म्हणाले की 28 मार्च रोजी आदिलाबाद जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली जाईल। त्यांनी गुरुवारी जिल्हा केंद्रातील न्यायालय कार्यालयात माध्यमांशी संवाद साधला। ते म्हणाले की वादग्रस्त दिवाणी, फौजदारी, चेक बाउन्स, बँक आणि मोटार अपघात दाखल्याचे या खटले जे वाटाघाटीने आहेत ते सोडवू शकतात। तर ते म्हणाले लोक अदालत ही न्यायालयामध्ये न जाता वेळ आणि पैसा वाचवण्याची एक चांगली संधी आहे आणि వాదగ్రస్తాंनी त्यांचा फायदा घ्यावा। మార్చి నెల 28వ తేదీన జాతీయ లోక్ అదాలత్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది। ఈ లోక్ అదాలత్ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్టు ప్రాంగణాల్లో నిర్వహించబడుతుంది। ఈ సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమనగా మీ యొక్క కేసులు రాజీ పడదగినటువంటి సివిల్ కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు, మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లైమ్స్ కేసులు, అదేవిధంగా మనోవర్తి కేసులు, చెక్ బౌన్స్ కేసులు, బ్యాంక్ రికవరీ కేసులు ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటే లోక్ అదాలత్ అనే సంస్థను వినియోగించుకొని సత్వర పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు। తర్వాత సివిల్ కేసు ఏదైనా లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకుంటే వాటికి కోర్ట్ ఫీజు తిరిగి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। తర్వాత లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకుంటే ఆ యొక్క తీర్పు అంతిమ తీర్పు అవుతుంది। కాబట్టి ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ను వినియోగించుకొని మీ యొక్క న్యాయపరమైన సమస్యలకు సత్వర మరియు శాశ్వత పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ గురించి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్టు ప్రాంగణాల్లో కూడా లోక్ అదాలత్ బెంచ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। పోలీస్ అధికారులతోటి, బ్యాంక్ అధికారులతోటి, అదేవిధంగా సివిల్ లిటిగెంట్ పబ్లిక్ తోటి అందరితో కూడా సమావేశాలు నిర్వహించి బార్ అసోసియేషన్ వారి యొక్క సహకారంతో ఎక్కువ కేసులు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। కాబట్టి ఈ లోక్ అదాలత్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకొని దిగ్విజయం చేయాల్సిందిగా జిల్లా प्रजांदरिकी विज्ञप्ति చేస్తున్నాం। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा काँग्रेस सरकारने गरिबांसाठी घर घेण्याचे स्वप्नही पूर्ण केलेले आहे। गुरुवारी त्यांनी जैनत मंडळाच्या दीपायगुडा येथे इंद्रम मघारे लाभार्थी चेन्ना ममता अनिल दाम्पत्याच्या या गृहप्रवर्तनाला उपस्थिती लावली। रिबन कापण्यात आली आणि गृहप्रवर्तन समारंभ आयोजित करण्यात आला। या जोडप्याला भेटवस्तूही देण्यात आली। दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये अधिक इंद्रम मघारे मंजूर केली जातील असे सांगण्यात आले। ते म्हणाले की सर्व पात्रांना इंद्रम मघारे दिली जातील। सीपीएम जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी नगर कर्नूल जिल्ह्यातील कोमेरा गावामध्ये 2 महिन्याच्या बाळाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व आरोपींवर गुन्हे दाखल करावे आणि त्यांना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी केली। गुरुवारी झालेल्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी शहरातील पक्ष कार्यालयातून रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। त्यांनी मुलांच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याची ही मागणी केली। पीडितावरच गुन्हे नोंदवणे पोलिसांनी अन्याय असल्याचेही सांगितले। तर कोणत्याही प्रकारची दया न दाखवता मुलाला मारणाऱ्या आरोपींना त्वरित अटक करावी अशी त्यांनी मागणी केली। तेलंगणा राज्यातील एसटी आणि बीसीचे जीवन निरर्थक आहे का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। परिपूर्ण
మొన్న 18వ తారీఖు నాడు మల్లన్న జాతరలో దేవుని దర్శనానికి వెళ్ళినటువంటి ఒక చాకలి కుటుంబానికి ఖచ్చితంగా 100 రూపాయలు చెల్లించాలి, ఆ తర్వాతనే దేవుణ్ణి చూపిస్తామని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి రెడ్డిలైనటువంటి అగ్రకులస్తులు అడ్డు చెప్పడంతో మేము ఇదే గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళము, మేము ఎందుకు 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగితే రెడ్డిలందరూ కలిసి దాడి చేస్తే, దాడి చేయకండయ్యా, ఆయనకు పసిపాప ఉన్నది, క్షమించండి అని చెప్పి కనీసం పసిపాపను వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర పెడితేనన్నా కనికరిస్తారేమోనని చెప్పి సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇతర రెడ్డిల కాళ్ళ ముందర ఆ పాపను పెడితే పాపని కూడా కాలితోని తన్ని హింసించారు. దాదాపు వాళ్ళ తండ్రిని 3.5 గంటల పాటు ఒక రూములో బంధించి కొట్టారు. 2 రోజుల తర్వాత పాప చనిపోతే వాళ్ళు 100కు డైల్ చేసి పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీసులు బాధితుల మీదనే కేసులు నమోదు చేశారు. పాపను కాపాడుకోవడం కోసం బాధితులు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతుంటే రెడ్డిలు ముందస్తుగానే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పలుకుబడితోని కంప్లైంట్ ఇస్తే బాధితుల మీద పోలీసు వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. కానీ పసి పాపను చంపినటువంటి కసాయిల మీద మాత్రం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయలేదు. పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడితే అప్పుడు అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు నమోదు చేశారు. అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు ఏంటి? మర్డర్ కేసే కదా నమోదు చేయాల్సింది. వెంటనే పరారీలో ఉన్నటువంటి రెడ్డిలందరినీ అరెస్టు చేయాలి, వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి, ఆ కుటుంబానికి 50 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఎక్స్గ్రేసియా ఇవ్వాలి, ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని చెప్పి సిపిఎం पार्टीగా डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. नगर कर्नूल मंडळाच्या कुमेरा गावामध्ये घडलेल्या घटनेला जबाबदार असलेल्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी बीसी संघाच्या नेत्यांनी केलेली आहे. तलामाडगू मंडळाच्या रुईयाडी गावामध्ये बीसी संघाच्या नेतृत्वाखाली कोवती रॅलीचे हे आयोजन करण्यात आले. नंतर त्यांनी सांगितले की कुमेरा गावामध्ये भरलेल्या मेळाव्यामध्ये मालकांनी कुटुंबाला ज्या पद्धतीने हे वागवले ते समाजाला धक्कादायक होते आणि ते म्हणाले 2 महिन्याच्या बाळाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्यांना ताबडतोब अटक करावी. చిన్న పాపను అరాచకంగా కాళ్ళతో తొక్కి చంపిన సంఘటన నగర్ కర్నూల్ కుమ్మెర గ్రామంలో జరిగింది.
ఒక మన రజక బిడ్డ బీసీ బిడ్డ అయినటువంటి చిన్న 2 నెలల పసికందును తండ్రిని కొడుతున్నారని చెప్పి పాపం చూశాన కనీసం కనికరం ఉంచి వదిలిపెట్టాలని తల్లి భార్య చెల్లి అడిగితే ఆడవాళ్ళని కొట్టి పిల్లల్ని కాలుతో తన్ని తొక్కి చంపేసిన సంఘటన జరిగిన ఎంత విచారకరం. ఇది ఎందుకు జరుగుతున్నా అంటే బీసీలలో ఐక్యత లేకపోవడం వల్ల అగ్రకులాల వ్యక్తులు అక్కడ ఆధిపత్యం చెలాయించి వాళ్ళని పీకపై కాలు పెట్టి చంపడం జరిగింది. దీన్ని మేము సమస్త బీసీ సంఘం తరఫున మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాము. ఇలాంటి సంఘటన ఎక్కడ జరిగినా తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం గారిని కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇవి కొత్తగా కాదు. ఎందుకంటే ఇంత రెవల్యూషన్ వచ్చినాక కూడా బీసీలపై ఇంత దౌర్జన్యం జరుగుతున్నా అనేది మన తేటతెల్లమైంది. ఎందుకంటే మా బీసీలలో అనేక కులాలు ఉండడం వల్ల యూనిటీ ఉంటలేరని చెప్పి చాలా అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఇకపై ఇక్కడ ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినా కానీ వెంటనే తక్షణమే మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. చట్టాన్ని కూడా చేతిలోకి తీసుకోవడానికి కూడా మేము వెనుకాడమని చెప్పేసి మీडिया मुखांगा తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूबद्दल आणि त्यांच्या प्रियजनापासून विभक्त झालेल्यांना धीर देत आहे. गुरुवारी त्यांनी बोरज आणि बेला मंडळाला भेट दिली. गिम्मा गावामध्ये या कानपेल्ली सुवर्णा यांचे तोंडाच्या कर्करोगाने निधन झाले. बेला मंडळ पठाणमध्ये तिप्पी रेड्डी गंगा रेड्डी आणि हेवरकर सुरेश गड्डम राम रेड्डी यांचे आजाराने निधन झाले आणि यांना गावात कट्टा पोचन्ना यांचे आजाराने निधन झाले. तर त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही सांत्वन केले. तुमच्या गाड्या लावली ठेपलेला नाही आलो त्यावेळेस आपलं चेन व्हायचं नव्हतं तोच चांगला माझं चांगलं ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు దాని జత పట్టుకుంటుండే చేస్తుండే పేర్ల దగ్గర కౌటలు సాగి భూమి ఉండే ఇక్కడ కౌలు పట్టుకుని చేస్తుండే 20-25. निर्मल जिल्ह्यातील भैसा मंडळातील देगम गाव शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सांगितले की अलीकडच्या अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झालेले आहे आणि हे सर्व असूनही सरकार किंवा अधिकाऱ्यांनी काळजी घेतली नाही. तर त्यांनी केंद्र सरकारने राज्यात फसल भीमा योजना लागू करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे आणि रैत बंधूचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होत नाही. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी येऊन पिकांच्या नुकसानाची भरपाई स्पष्टता देत नाही तोपर्यंत ते धरणे मागे घेणार नाही. तर या धरणे आंदोलनामुळे भैसा निजामाबाद राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या संख्येने वाहने थांबली होती, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. ఇట్లా 10 సార్లు రాజకీయ ఇప్పటిదాకా ₹1 ఇయ్యలే రాళ్ళు వాడి కొట్టుకపోయి అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పైన రైతులకు ఆదుకోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులని నరాలు వీకేసేటట్లు వేస్తున్నాడు. పనులు చేపించి రైతులకు దిగిన బుద్ధను కూడా కడుపులో పోనీయకుండా రైతులకు రుణమాఫీ చేయలేడు. 50,000 రుణమాఫీ ఉన్నా కూడా ఆ పేరు తప్పు ఉంటే ఒక రైతుకు రుణమాఫీ కాలేదు. ఎక్కడ చూస్తున్నాడు ఈ గవర్నమెంట్? ఏం చేస్తున్నది? అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు? రైతు బంధు అంటాడు, ఎలక్షన్ ముందు రైతు బంధు ఇస్తాడు. 4 సార్లు వచ్చే రైతు బంధు ఒక్కసారి ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు ఫసల్ యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన పథకాలను ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకము పెడితే ఇక్కడ ఆల పేరు వస్తుందని ఈయన పెట్టనీయకపోవడం వల్లనే రైతులకు ఈ రోజు ఇన్సూరెన్స్ కట్టకపోవడం వల్లనే ఈ నష్టం జరిగింది. వానలతోటి నష్టం జరిగింది. ఆ ఫసల్ యోజన కడితే వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ వస్తుండే, వాళ్ళ కడుపు నిండుతుండే, వాళ్ళకి ఇంత బాధ ఉండకపోతుండే. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము
మన తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన రైతులకు అన్యాయాన్ని కంపల్సరీ అరికట్టాలి. అరికట్టకుంటే ఉక్కుండేది లేదు. ధర్నాలు రస్తారోకోలు చేస్తాము. ఎక్కడో మా దేగం విలేజే కాకుండా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో అందరు రైతులను తీసుకొచ్చి కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందర ధర్నా చేస్తామని కోరుకుంటున్నాం. కంపల్సరీ చేస్తాము. మాకు ఈసారి మొక్కజొన్నకు ఎంత నష్టం జరిగిందో ప్రతిదీ కూడా చేన్లకు రాసుకోవాలా. వాళ్ళకు నష్టపరిహారం వచ్చేదాకా ఊరుకునేది లేదని నేను బహిరంగంగా చెప్తున్నాను. आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी गुरुवारी जैनत मंडळ केंद्राला भेट दिली. मंडळाच्या माकोडा गावातील श्री अंजनेय साहित्य शिवमंदिरामध्ये मूर्ती प्रतिष्ठापना समारंभामध्ये ते उपस्थित होते. मंदिर समितीचे सदस्य, ग्रामस्थ, स्थानिक काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांचे भव्य स्वागत केले. मंदिरात विशेष प्रार्थना त्यांनी केली. नंतर सरपंच जनागा रामण्णा आणि ग्रामस्थांनी त्यांना शाल देऊन सन्मानित केले. వారు మన గ్రామస్తుల తరఫున మన నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ముఖ్యంగా దాకా మరి ఈరోజు మీ ముందర మరి జై హనుమాన్, జై శ్రీరామ్. ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా మీ అందరినీ దర్శించుకోవడం ఇప్పుడు శుక్రవారం మన పల్లెటూరు తిరిగితే ఎప్పుడు ఏ ఊరు తిరిగినా కూడా అమెరికా నుంచి మేము ఇందుకే వచ్చినాము. మా చిన్నమ్మల్ని, పెద్దమ్మల్ని, మా అక్కల్ని అందరినీ కూడా ఒకసారి పలకరించుకోవడానికి వచ్చినాము అనిపిస్తుంది. మీ అందరినీ కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. పెద్దలు దాదాపు ఎకరానికి 10-15 క్వింటాలు రావాల్సిన ప్రతిసారి దాదాపు 2-3 క్వింటాలు, 5-6 క్వింటాలు కూడా రాలేదు కొన్ని చోట్ల. దేవుడు చల్లని చూపు చూడాలని, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతాన్ని సుఖ సంతోషాలతో, సిరి సంపదలతో మంచిగా చూడాలని మీ బిడ్డగా కందీల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని నేను మీ అందరి ఆశీర్వాదం, ఆ అభయాంజనేయ స్వామి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి మా కూడా గ్రామానికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మీ ప్రేమ, ఆప్యాయత, అభిమానంతోనే నేను రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నా. మీ అందరి ఆప్యాయత, అనురాగం, ప్రేమ నన్ను నడిపించే శక్తి ఈరోజు మా కూడా ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాలను దర్శించుకున్న తర్వాత మరింత బలం పెరిగింది. ఏకశిలా విగ్రహం చాలా బాగున్నది, మంచిగా చెక్కించిండు. మా కూడా గ్రామం సిరి సంపదలతోని, శాంతి సౌభాగ్యాలతోని, ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా, కొట్లాటలు లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి అందరూ బతికితే బతికినట్టు, ఒక్కరు బతికితే బతికినట్టు కాదు, అందరూ బాగుండాలి. निर्मल जिल्ह्यातील कुबीर मंडळाच्या निगवा ग्रामपंचायतीच्या सचिव सिंधुजा यांच्यावर इंद्रमा लाभार्थ्यांनी पैसे वसूल केल्याचा आरोप केलेला आहे. पीडितांनी आरोप केला की त्यांनी निगवा गावातील नंदाबाई आणि सोनूबाई
या 2 लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी 20,000 रुपये घेतले आणि जुन्या जागेऐवजी नवीन जागेमध्ये घर बांधण्यासाठी जागा बांधण्याची या बदलण्यासाठी त्यांचा वापर केला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून न्यायाची मागणी केलेली आहे असे ते म्हणत की पैशाची संबंधित या ऑडिओ बाहेर आल्यानंतर बिल बाहेरून येणे हे म्हणून इंद्रमयांना त्रास देत आहे। గ్రామం నిగ్వా నా పేరు పొద్దుగంటి సోమబాయి అవు అక్కడ ఇల్లు తీసినాం సార్ అటు తీసినమైతే ఆడ జాగశాలక ఇటు మళ్ళీ ప్లాట్ కొనుక్కున్నాం మళ్ళీ మొగ్గేస్తా అన్నది మొగ్గేయదలిగి అట్లా జాగా బదిలీయదలిగి 20 ఏళ్ళు కావాలా అని అన్నది అవు సింధుజా మేడం మా గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ మేడం అవు మా ఆయన ఆమె చేతి కిందని పని చేస్తాడు అవు అయితే మాకు సర్లకు ఇట్లా పైసలు కావాలా అని అన్నది 20 రూపాయలు తీసుకున్నది कुबीर मंडल आणि जिल्हा एमपी निर्मल। कोमरंबी आसिफाबाद जिल्ह्यात एक सायबर गुन्हा घडला। आसिफाबाद शहरातील एक व्यक्ती सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यामध्ये अडकले। सायबर गुन्हेगारांनी या आसिफाबाद शहरातील खंद्रे विशाल नावाच्या तरुणाच्या बँक खात्यातून 3,09,000 रुपये काढले आहेत। कोणत्याही सहभागाशिवाय त्यांच्या खात्यातून पैसे गायब झाल्यानंतर पीडितेने पोलिसांकडे धाव घेतली। त्यांनी कोणतेही या लिंकवर क्लिक न करताना सायबर गुन्हेगारांनी त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे चोरल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली। अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आणि योग्य चौकशी करून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली। నా పేరు ఖండ్ర విశాల్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి చెందినవాడిని। ఏదో చిరు వ్యాపారం చేసుకుంటూ జిమ్ నడుపుకుంటూ చిట్కా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నేను జమ చేసుకోవడం జరిగింది। నా ప్రమేయం లేకుండా 3,09,000 రూపాయలు సైబర్ కేటుగాళ్ళు బ్యాంకుల నుండి దోచుకోవడం జరిగింది। దానికి సైబర్ క్రైమ్ కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది, కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। వెంటనే దీనిపై జిల్లా యంత్రాంగం మరియు పోలీస్ వారు స్పందించి నాకు తిరిగి డబ్బులు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకొని నాకు న్యాయం చేయగలరని ప్రార్థిస్తున్నాను। జై జై భారత్। गुरुवारी निर्मल जिल्ह्यातील कुबीर मंडळातील पारडी के गावामध्ये ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत डोळ्यांना आनंद देणारा मेजवानी म्हणून विठ्ठल रुक्माईंच्या मूर्तीची स्थापना करण्यात आली। वैदिक विद्वानाच्या मंत्र उच्चारामध्ये कलशाची स्थापना, शुभवाद्ये आणि यज्ञ समारंभही करण्यात आला आणि मूर्तीची स्थापना करण्यात आली। त्यांनी आनंद आणि शांतीसाठी भक्तिभावाने प्रार्थना केली। आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला, पूजा आणि पवित्र प्रसादही स्वीकारला। దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి। ఇప్పుడే సింపుల్గా మహారాజ్ కూర్చొని ఇక్కడ పూర్ణాహుతి ఏదో దేవుడు నాకు సద్గురు బాబా మహారాజ్ సాకార పెడితే కురుపు ఉన్నదని తిరిగట్టే నేను ఇంత నేను కుబీర్ మండల్ పార్డీకే గ్రామము మా యొక్క గ్రామం నుంచి దాదాపు 70% మంది పాండురంగని భక్తులు ఉన్నారు। మా యొక్క గురువు గారైనటువంటి పరమ పూజ్య సంత సాతార్కర్ బాబా మహారాజ్ గారి యొక్క దిండిలో మేము సేవ చేసుకుంటూ ఆయన యొక్క ఆచరణలో ఉంటూ ఈ రోజు వరకు మా దగ్గర అతని యొక్క కృప వలన మా దగ్గర
ద్వారకని అంటే మధుమాంసాలకు దూరంగా ఉంటూ ఆ యొక్క పండగ యొక్క భక్తులు తయారైనము. మేమందరము కలిసి మా యొక్క గ్రామ ప్రజలు పెద్దలు ఆ యొక్క అందరూ కలిసి పైసా పోగు చేసి ఆ యొక్క పాండురంగ యొక్క మందిరాన్ని నిర్మిద్దామని ఆలోచించి గత కరోనా టైంలో ఈ యొక్క మందిరాన్ని మా యొక్క గురుగారైనటువంటి సాతార్కర్ బాబా మహారాజ్ దగ్గర వచ్చి భూమి పూజ చేసిండ్రు. దురదృష్టవశాత్తు అతను మా నుండి విడిపోయాడు. అందుకోసం ఆ 3-4 సంవత్సరాల నుంచి పనులు చేస్తూ ఈ రోజుకు ఆ యొక్క పాండురంగ యొక్క కృప మా విలేజ్పై కలిగింది. ముందు కూడా గ్రామస్తులందరూ సహకారం ఉండాలా, మన మందిర పూజ చేయాలా. మళ్ళీ ఈరోజు మన విగ్రహాల ప్రతిష్టాపన నిమిత్తం మన విఠల మందిరు ఇంతకుముందు మన కుబీరు ఉండి అక్కడికి పోతుంటుంది ఏకాదశికి. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మన విఠల మందిరు అయింది, పాండురంగ వచ్చిండు. ముందు కూడా అందరూ మన విలేజ్ ఇట్లా ఐక్యత ఉంది, ప్రతి ఒక్కరు సహకరిస్తూ విఠల రుకుంబాయి కలశ స్థాపన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగింది. ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు వివిధ గ్రామాల నుండి మహిళలు, రాజకీయ नायकुలు, ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా వైసా మున్సిపల్ చైర్మन दत्तात्री गारू हाजरैनारू. निर्मल शहरातील नायडूवाडा SC कॉलनीमध्ये मरेम मंदिराच्या या पूर्णावर बांधणीचा दुसरा हा दिन करण्यात आला. या निमित्ताने अभिषेक, कुंकुमार्चना, अन्नदान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. नगरसेवक सादम यांनी स्वप्ना अरविंद मंदिरामध्ये विशेष पूजा केली. भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. चामुंडेश्वरी अंब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी माता जननी अंबराजराजेश्वरी जगन्मोहिनी जगदम्बे मंगलकारिणी जगदम्बे मंगलरूपिणी एकदा ब्राह्मणं उपहरजादिष्ठितो यजमाददादि मंगलमहिदाञ्जनदर्शनं कृत्वा नमस्करोमि. बोल जगदम्बा माता की जय. अम्बा निर्मल जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेल्या इंद्रम्मा नगरमध्ये गुरुवारी आग लागली. अग्निशमन विभागाचे अधिकारी शिवाजी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार इंद्रानगर कॉलनीतून आगाची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझवली. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याने त्यांनी सांगितले. फर्निचर आणि इतर सामानासह अंदाजे 3 लाख रुपयांची मालमत्ता जळून खाक झाल्याचेही म्हणण्यात आले.
ఇంద్రనగర్లో సంతోష్ అనే ఇంట్లో ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఫైర్ అయింది. వెంటనే మేము వచ్చేసి మా ఫోన్ రావడం వల్ల వెంటనే వచ్చేసి మొత్తం ఆర్పేసినాం. వీళ్ళకి నష్టం సోఫా సెట్లు, ఫ్రిడ్జీలు, టీవీలు అవన్నీ కాలిపోయిన దాదాపు 3 లక్షల ఆస్తి నష్టం జరిగింది. ఒక 50 లక్షల వరకు మేము సేవ్ చేసినాం. దీంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరు లేకుండా వాళ్ళ మిస్సెస్ ఉండే, అందుకొరకు ఆమె సమాచారం అంటే వెంటనే మేము గూడౌన్ వచ్చేసి మంటలు ఆర్పేసాం. ఇప్పుడు మంటలు మొత్తం అదుపు అయిపోయింది. ఫైర్ మొత్తం कंट्रोल आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. प्रभारी मंत्री, सरकारी सल्लागार आदिलाबादला भेट. चनाका कोरटा पंप हाऊसला भेट. अधिकाऱ्यांशी बैठक. कंदीर श्रीनिवास रेड्डी यांनी मंत्री सल्लागारांचे भव्य स्वागत. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी शाल देऊन सन्मानित. आसिफाबादमध्ये सायबर फसवणूक पीडिताच्या या खात्यातून 3,09,000 गायब. मार्च रोजी लोक अदालत. जिल्हा मुख्य न्यायाधीश फायदा घेऊ इच्छितात. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदीर श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.